So the critic, so in general, the criterion used to determine the level of scattering effect is the threshold power P Raman threshold, defined as the input power level that can be induced the scattering effect so that half of the power is lost at the output of an optical fiber of length L. What does this mean? Okay, now we want to find the threshold power, that is P Raman threshold. Threshold power എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ determine the level of scattering effect. അതായത് scattering effect ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന input power ആണെന്ത് P Raman threshold. So threshold power which will produce scattering effects. Okay, so this is defined as the input power level that can produce scattering effect so that its input power is half of the, so that the output power is half of the input power is called the, with the length L is gives the P Raman threshold. P Raman threshold പറഞ്ഞാൽ ഒരു voltage ആണ്, input voltage ആണ്, with the input voltage defined P Raman threshold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the input power level required to produce scattering effect so that the input power is reduced, so that the output power is reduced to half of input power. അതായത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇൻപുട്ട് പവർ, അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്തായിരിക്കും, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്തായിരിക്കും, ഹാഫ് ഓഫ്, അതായത് ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹാഫ്, എന്നിട്ട് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ, അല്ലെങ്കിൽ 3 dB പവർ റിഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് P Raman threshold. Okay, P Raman threshold. Now the Raman threshold power of a single channel optical system is given as P Raman threshold is equal to 32 alpha A effective GR, where alpha is the attenuation coefficient and A effective is the effective core area of an optical fiber and GR is the Raman gain coefficient. Okay, 32 alpha A effective by GR, alpha attenuation, A effective core area, GR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Raman gain coefficient. Okay, then how reduction in stimulated Raman scattering എങ്ങനെ power, എങ്ങനെ ഈ stimulated Raman scattering എന്നുള്ള non-linear effect എങ്ങനെ reduce ചെയ്യുന്നു, how we are reducing SRS, that is dispersion phenomena in a channel reduces SRS penalty. The signal in different channels travel at different velocities and hence reduce the chance of overlap between the pulses propagated at different wavelengths. Okay, so dispersion എന്നുള്ള phenomena stimulated Raman scattering reduce ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ overlapping between the channels reduce ചെയ്യും. So dispersion will reduces the SRS penalty. So SRS scattering. Now the second way of reducing SRS, that is stimulated Raman scattering, is reducing the channel spacing. SRS can be reduced. The spacing between the channel will reduce. അപ്പോൾ channel overlapping ഉണ്ടാവില്ല. So crosstalk between the channels ഉണ്ടാവില്ല. So there should be a distance between channels. The third one is keeping the power level of each channel below the threshold level. SRS can be reduced. To achieve this distance between amplifiers can be reduced. അതായത് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ, ത്രെഷോൾഡ് പവർ ലെവൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ത്രെഷോൾഡ് ലെവൽ. സോ ആ ത്രെഷോൾഡ് ലെവലിലേറെ ഒന്നും കൂടി കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസസ്, അതായത് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ത്രെഷോൾഡ് ലെവൽ എങ്ങനെയാ കുറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വെക്കും അല്ലെ. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ഈ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസ്. Okay, that's all about SRS or stimulated Raman scattering. Then we are moving to stimulated brillioun scattering. Okay, the interaction between a strong optical signal and an acoustic wave gives rise to the nonlinear effect called stimulated brillioun scattering. Brillioun scattering എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലും മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷനും ആണ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലും അക്വാസ്റ്റിക് വേവും, അക്വാസ്റ്റിക് വേവ് ആണ് സൗണ്ട് വേവ്സ്. ഈ സൗണ്ട് വേവ്സും
ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലോസ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. അതായത് ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ interact ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. It causes refractive index variations that in turn cause the scattering of the optical signal in the backward direction. Due to backward scattering, there is a loss of signal power. So, നമ്മൾ ഈ അക്വാസ്റ്റിക് വേവ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനകത്തുള്ള അക്വാസ്റ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈ അക്വാസ്റ്റിക് വേവിനായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡ്യൂ ടു ദിസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ സിഗ്നലിന്റെ ലോസ്, സിഗ്നൽ പവർ വിൽ റെഡ്യൂസ്. അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ്, അതായത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ പവർ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അക്വാസ്റ്റിക് വേവ്സിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്വാസ്റ്റിക് വേവിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ, എ പാർട്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക. ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക്വേർഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലോസ് ഇൻ സിഗ്നൽ പവർ. സിഗ്നൽ പവറിന് അതായത് കുറച്ച് സിഗ്നൽ പവർ ലോസ് ആയി പോയി അല്ലെ, ബാക്ക്വേർഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ്സ് ആൾസോ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റഡ്. അതായത് ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് അക്വാസ്റ്റിക് വേവിന്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആവും ഈ ബാക്ക്വേർഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സ്കാറ്റേർഡ് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ രണ്ട് സെയിം ആവും. The Brilliant threshold power is given by. Okay, അപ്പോൾ Raman threshold പറഞ്ഞു. Brilliant threshold എങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 42 alpha A effective GB. അവിടെ എന്തായിരുന്നു 32 alpha A effective GR ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 42 alpha A effective GB, അതായത് 42 into alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറ്റുനേഷൻ, A effective ആയിട്ട് effective core area, GB എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ബ്രില്യൻ ഗെയിൻ കോൺഫിഷൻ. അവിടെ GR ആയിരുന്നു, രാമൻ കോൺഫിഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ ബ്രില്യൻ ഗെയിൻ കോൺഫിഷൻ, ഗെയിനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് വരും. ആൻഡ് 1 പ്ലസ് ഒരു ന്യൂ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, 1 പ്ലസ് VP/VP. ദെൻ VP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സിഗ്നൽ ലൈൻ വിഡ്ത്ത്, VP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ ഗെയിൻ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഗെയിൻ വിഡ്ത്ത് ആണ്. VP പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നലിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്ത്, അതായത് ലേസർ സിഗ്നലിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്തിന് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്തിനെയും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. So how this simulated brilliant scattering, that is SPS, can be reduced? Power level per WDM channel should be kept much below the SPS threshold. അതുപോലെ തന്നെ പവർ ലെവൽ എന്താക്കുക, ത്രെഷോൾഡിലാറെ കുറക്കുക. സോ ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോങ് ഹോൾ സിസ്റ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പവർ ലെവൽ കുറക്കുക. ഈ പവർ ലെവൽ കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോങ് ചാനലിൽ ഈ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് കുറക്കുക, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ആ ത്രെഷോൾഡ് പവറിനുള്ളാറ് നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ പവറിന്റെ ഇൻപുട്ട് പവർ ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് മറ്റേല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ഡയറക്ട് മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ലേസർ. അപ്പോൾ ലേസറിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്ത്, ലേസർ ബീമിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, മോഡുലേഷൻ വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലേസർ ബീമിന്റെ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഡിസ്പേർഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പേർഷൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ ദിസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് മേ റെഡ്യൂസ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസ്പേർഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഡിസ്പേർഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്യൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. Now we have finished the stimulated scattering. That stimulated scattering can be divided into stimulated Raman scattering and brilliant scattering. Raman scattering means interaction of this photon or light with the vibrations of molecules, and brilliant scattering is interaction of this photon with the acoustic wave. Okay, so adengane remove cheyanam ennu parnu. That's all about today's class. Okay, thank you, have a nice day.